गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे द्वयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So Hare Krishna, Prabhus and Matajis. So sorry for the slight delay. So எங்க நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோம் வைஷ்ணவ கிருபா பிரபு? Do you remember the last shloka? Okay, Keshav Prabhu, which shloka we stopped? Arsi Mataji is not here today. Huh? Bhagavad Gita, chapter 15. So which shloka we stopped? If I'm not wrong, you're supposed to do the 8th verse, Babu. I'm not that sure, but I told you today supposed to be the 8th verse. Yeah, okay, nice, correct. Yeah. Okay, thank you. Okay. शरीरं यद् अवाप्नोति यच्छापि उत्क्रामाश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धन् इवाश्रयात्. शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चापि उक्रमातिस्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाश्रयात्. शरीरं यत् अवाप्नोति यच्छापि उक्रमतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाश्रयात्. Okay, so anyone like to try this sloka? Hare Krishna Prabhu, shall I try? Yeah, please try, Mataji. Shariram yat avapnoti yachabi utkramattvara grihi vaitani samyati vayurgadam ivashayat. Hare Krishna Prabhu. Thank you, Mataji. That's right, Babu. Yes, try, bro. Shariram yat avapnoti ya chapi utkramati isvara grahit-vaitam samyati vayur-gandham eva swayat. Hare Krishna, Babu. Hare Krishna, thank you. Krishna Prabhu, you like to try? Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna, yes. Stariram yad avapnoti yachapi utkramatti swaraha grahit vaitani samyati vayurgandan ivatsaya. Okay, thank you, Prabhu. Nice. Right, so Shariram. Sharirana, udal, the body. Sarira Vityajal, Jodindriyata Hekal, Prasada Mantra Padikinola. So Prasada Mantra Vande, Sharira Avityajal. This body and senses are full of ignorance. So Sharira means the body. So yet, yes, Avapnoti gets. Yet as cha api also. Utkra mati gives up. Ishvara means the controller of the body, the lord of the body, Ishvara. Grihitva, taking.
ethani, all this. And Sangyati goes away. Vayu, Vayu means air. Gandhan, Gandha means smell. So Gandhan, Gandhan. So இந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கந்தா எங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இந்த வார்த்தையை? கந்தா, கந்தான். அஸ்வகந்தா ரொம்ப ஃபேமஸான மெடிசன். இப்போ அஸ்வகந்தா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Yes, Prabhu. அஸ்வகந்தா எங்கே கேள்விப்பட்டீங்க? வை யூ நோ திஸ் மெடிசன்? வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் திஸ் மெடிசன்? வாட் மெடிசன் இஸ் திஸ்? Himalaya, Prabhu. Himalayan product. ஆமாம், சாப்பிட்ருக்கீங்களா? ஐ யூ டேக்கிங் தட்? ஹேவ் யூ டேக்கன் தட்? Long time ago, Prabhu. ஃபார் வாட் யூ டேக் தட்? ஒரு பாடி சப்ளிமெண்ட் மாதிரி தான். சப்ளிமெண்ட்ல. ஸோ அஸ்வகந்தா. ஸோ அஸ்வா மீன்ஸ் வாட்? அஸ்வா மீன்ஸ் ஹார்ஸ், கந்தா மீன்ஸ் ஸ்மெல். ஸோ இட் இஸ் ஆயுர்வேதிக். அது ஒரு ஆயுர்வேதிக் ஃபார்முலேஷன். அது அஸ்வகந்தா இஸ் அ ஹெர்ப்ஸ். ஸோ அது ஹெர்ப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே அது ஸ்மெல் வந்து ஹார்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் இட் கிவ் யூ ஸ்ட்ரென்த் லைக் ஹார்ஸ். இட் இஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் மெடிசன். It have many uses. ஸோ அதனால தான் கந்தா மீன்ஸ் ஸ்மெல். ஸோ கந்தான் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே ஸ்மெல்ஸ். அண்ட் ஈவ மீன்ஸ் லைக். ஆஷயாட்னா ஃப்ரம் தியா சார்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ நவ் லெட்ஸ் see the translation. The living entity in this material world carries its different conception of life from one body to another, as the air carry aromas. Thus, he takes one kind of body and again quit it to another to take another. ஒரு அருமையான ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் இது. கிருஷ்ணா இஸ் டெல்லிங் a very important thing. ஸோ போன ஒரு ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம்னா வாட் இஸ் த கீ? இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம்? போன ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம்னா मम एवंसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनषष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षति. ஸோ அந்த இதில் பகவான் என்ன சொல்கிறாரு? நம்மலாம் யார்? நம்மளாம் வந்து பகவானுடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல், பகவானுடைய அம்சம். அதனால தான் மம ஏவ அம்சோ. இந்த லோகத்தில் உள்ள ஜீவ ஆத்மாங்களாம் கிருஷ்ணா சொல்கிறாரு மம ஏவ அம்சோ. ஆனால் என்ன பிரச்சனை? Manashashtani Indriyani, due to controlled by these senses and this material energy, this illusion, we are struggling hard with our senses and mind. So Krishna is continuing. அதனால என்ன 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 நடக்குது? ஷரீரம் யத் அவப்னோதி. That living entity in the material world carries his different conception of life. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எத்தனையோ பிறவி, பிகாஸ் த பாடி இஸ் கீப் சேஞ்சிங். ஸோ ஆனால் வி ஆர் நாட் த பாடி, சரிங்களா? பட் அவர் பாடி, நம்மளோடைய உடல், நம்ம உடல் கிடையாது. ஸோ நம்ம என்னது? நம்ம இந்த ஜீவ ஆத்மா, இண்டிவிஜுவல் சோல். ஆனால் இது நம்ம புரியாமல் என்ன ஆகுதுன்னா, இதுதான் நான், இந்த உடல் தான் நான் நினச்சிக்கும் போது வி ஆர் கீப் சேஞ்சிங் த பாடி one after another. Punarapi maranam, punarapi jananam. So as the air, and Krishna is giving a very nice analogy, as the air carries aroma. So நம்ம உடல் மாறும்போது நம்ம கூட அது என்ன வருது? அந்த ஆத்மா ஒன்று உடல் எடுக்கும்போது அந்த ஆத்மா கூடயே வந்து some past karma is following the like as the air carrying aroma. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஃப்யூம், ஒரு பர்சன் வந்து பெர்ஃப்யூம் அடிச்சுட்டு உங்கள் முன்னுக்கு நடந்து போனாங்கன்னா அவங்க அப்படி நடந்து போவாங்க, மூந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெர்ஃப்யூம் உங்களுக்கு வரும். எஸ் ஓ நோ? ஸோ just like that, the body, when we are taking different body, all the different conception of life is being carried. Thus, he takes one kind of body and again
quits it to take another. So this cycle repeats. So Krishna is speaking about the fact of life, cycle of life. So let's see the purport. So Keshavan Prabhu, we have to read the purport. Hare Krishna, Prabhu. Yeah, Pading Prabhu. Yes. Here the living entity is described as Iswara, the controller of his own body. If he likes, he can change his body to a higher grade. And if he likes, he can move to a lower class. Minute independence is there. The change his body undergoes depends upon him. At the time of death, the consciousness he has created will carry him on to the next type of body. If he has made his consciousness like that of a cat or dog, he is sure to change to a cat's or dog's body. And if he has fixed his consciousness on a godly qualities, he will change into a form of a demigod. And if he is in Krishna consciousness, he will be transferred to Krishna Loka in the spiritual world and will associate with Krishna. It is a false claim that after the annihilation of this body, everything is finished. The individual soul is transmigrating from one body to another, and his present body and present activities are the background of his next body. One gets a different body according to karma, and he has to quit this body in due course. It is stated here that the subtle body, which carries the conception of the next body, develops another body in the next life. This process of transmigrating from one body to another and struggling while in the body is called karsati, or struggle for existence. Yes. Karshati. Where is this word Karshati coming from? Where is this word Karshati? No idea. Here. No idea, Prabhu. Here. No. Okay, last one. Yes. Yes. So what is this Karshati? Struggling. Huh? So why we are struggling? Huh? So even though we are part and parcel of God, but why we are struggling? Karshati is very significant. So that is what explained here. சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா ஸோ எவ்ரி ஒன் திங்ஸ் ப்ராப்பர் இஸ் டெல்லிங் very important point. It is a false claim that after the annihilation of the body, everything is finished. What do you think? எல்லாம் முடிஞ்சா நம்ம ஒரு ஆள் செத்துட்டா எல்லாம் முடிஞ்சா இதான் இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு குறைக்கணும் YOLO. What is YOLO? Keshavan Prabhu. YOLO. என்ன பிரபு இது? YOLO. உங்களுக்கு தெரியல YOLO? இல்ல பிரபு. கூகுள் பண்ணுங்க. YOLOன்னு கூகுள் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் தே திங்க் தட் எல்லாம் இந்த வாழ்க்கை முடிஞ்சால் எல்லாம் முடிஞ்சு ஸோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணு. ஸோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணுப்பா, இதே ஒரே வாழ்க்கை தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? யூ ஒன்லி லீவ் ஒன்ஸ். ஹேவ் யூ ஹர்ட் அபவுட் தட் பிரபு? சொல்லுவாங்களா? எஸ் எஸ். எஸ். அதான் கதை. இப்போ அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? இப்போ நம்ம ஒன்மிலே லீவ் ஒன்ஸ் தானா? No, Prabhu. எதை வச்சு சொல்றீங்க? Because we take another birth. எதை வச்சு சொல்றீங்க? This one is only the body. Our soul goes to another. Our soul. Yes, we keep on going till the end. You see? Right. So that's what I think. Yes. So how to understand this? So now the atheistic people, atheisticனா நாஸ்திகவாதிகள், கடவுளை புரிஞ்சிக்க முடியாதவங்க, கடவுளே இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க,
ஸோ இவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஸோ இவங்க வந்து என்னன்னா அவங்க அறிவாளின்னு சொல்கிறாங்க. ஞானிகள், அஹ், ஆன்மீக என்னது நம்ம மெட்டீரியல் சயின்டிஸ்ட், ப்ரொஃபஸர்ஸ், பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகள், அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த உடலெல்லாம் சும்மா ஒரு கெமிக்கல் தான்ப்பா, இட்ஸ் ஆல் கெமிக்கல்ஸ். ஸோ ஒன்ஸ் இட்ஸ் ஃபினிஷ்ட். ஸோ ஒய் ஆர் வரிட் அபவுட் மேன்? இதை சாப்பிடக்கூடாது, அதை சாப்பிடக்கூடாது, அதை செய்யக்கூடாது, இதை செய்யக்கூடாது. என்னப்பா நீங்கள் வாழ்க்கையை நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள், சந்தோஷமாக இருங்க. உங்கள் மனசுக்கு என்ன படுதோ அதை நீங்கள் பண்ணுங்க. எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கா கேட்க? உங்கள் மனசுக்கு எது ரைட்டுன்னு படுதோ நீங்கள் பண்ணுங்க. ரைட். ஸோ ஹவு யூ கோயிங் டு ரிஃப்யூட் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் logically? That's my question. Very simple. So you are telling, no, we have other birth. No, there must be other birth. Yes. This is not our one life. Yes. How are you going to establish this? How are you going to prove this? அதான் கேள்வி. Because people are not going to accept things blindly. Even you are not going to accept things blindly. So now this is the thing. Arsi Mataji, what do you think? Actually, we have many births according to our karma. Okay. And So, our desire. but I don't believe in that. But I don't believe in that. I only live once. YOLO. My life, my rules. Right? So how are you going to speak on that? How are you going to refute that? Kesava Prabhu, what do you think? இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வரும்போது, I mean, what is your counter argument? Simple. Otherwise, you have to accept you only live once. Or you have to give some counter argument. Otherwise, you are following something blindly. Otherwise, you're not understanding. அப்படிதான் இப்போ things are coming now, right? So how? Yes, please continue, Prabhu. Because our body Mm. is changing, Prabhu, from young age to old age. Mm-hmm. So Mm. it's beyond our control. So that Mm. Okay, body is changing, but the soul is same. Soul is transmigrating to our disappear, to our death. So how can you prove that? Mm. Can you prove that? How are you going to prove that? Mm. No See, idea. you see, that is your belief. Bro, that is your belief. I believe in science. And according to science, there's no soul. So whatever we are right now is a combination of sperm and ovum. So where is the soul? Can you prove to me soul? So is it according to Shastra, we have to take birth according to our desire? I don't And- believe in Shastra. Why you are speaking about Shastra? I don't believe in Shastra. Right? Shastra is your speculation. Is written by someone. Right? It's your belief, so-called belief. But now we are looking, where is the soul? Where is the experiment proof soul? Where is the journals on soul? Where is the surgeon dissecting the heart doing cardiac transplant where he is witnessing a soul? And you are telling you can get another body, but where is the proof? So how?
On what level of evidence you're justifying that there will be next birth? This is the real question. So, what happened, Narasimha Mataji? That's all. That's all. Sorry, sir. That is your argument. That's all. Anything else? How are you going to? You see, this is a statement I am bringing forward. So now, are you going to? It's either two things. You agree with me, or you disagree with me. You give me a reason. You see, I am giving a very solid point, isn't it? Me, I think we will take birth after birth. You think, but your thinking is not the evidence. You can be wrong. I am speaking based on evidence, right? I don't see any soul. I don't see any. The soul is internal. Okay, so prove to me. So the soul has to take the birth until the soul reaches Krishna. You see. So all these are fine, but where is the concrete evidence? So how, Prabhu? That means, are you going to agree with me? There is no soul. There is no afterlife. Keshav Prabhu, நீங்க தான் சொல்லணும். Agree with me or disagree with me? I mean, because your take, what is your take? You say that there is a body keep changing. All these things you are telling, fine. But what is the conviction you can give me to establish? Yes, there is afterlife. Yes, you are beyond the body. Where is the evidence? I mean, it's an important question. It's an important question, Alia. Yes, Vaishnava Kripa Prabhu. As Keshavan Prabhu says, the matter, the body, you can see, you have got, when you're born, you got to go through 6 stages. You're a child, you grow, you produce, then you dwindle and die. But the soul is avyakta, you can't see, Prabhu. So your soul is your consciousness. If the consciousness is there, the life is also there. So the consciousness is the evidence that there is a soul. So as the matter changes, Keshavan Prabhu said, from childhood to old age, you can see the body change, always dying and changing. Dying changes matter, Prabhu. But the soul is abhyakta, it cannot be seen. And that is gives you the consciousness. Okay. So you're telling that there's a particular thing called soul. Yeah, well. That gives consciousness. But I'm surviving based on my heartbeat, oxygen. So whenever my heartbeat stops, then I'm dead. And then that's all. So where is his soul? You see, can you first of all prove to me? Where is the proof? I mean, of course, you're telling that consciousness, but yeah, that consciousness is coming from the circulation, blood circulation, oxygen, changes of gases in our body. So if people get a stroke, there's no oxygen to the brain, they die. Cardiac arrest, they die. So where is soul? I mean, I'm not really convinced that you're telling. As you used to say, Babu, your soul is understood from the Vedas and Shastras. You cannot prove it except your consciousness, Babu. Okay, if you cannot prove it, then how we are going to accept something? You have to prove to me, at least establish logically. From the Vedas and Shastras, Babu. Are you telling that the Vedas are illogical? Logical, Babu. Are you telling that we have to simply blindly follow the Vedas? We don't usually question the Vedas because they have been proven by everybody. If not, it won't become a Veda, Babu. Yeah, so where is the proof? Soul.
How to prove? Any convincing evidence there is soul? Except for the consciousness, there's no other evidence. Hmm. I mean, in my opinion, not there's no other evidence. There should be, or else you won't chase us like this, Prabhu. It's okay, not bad. That's something that we can think about it. So, Arasi Mataji, Sir, so what do you think? Thinking. Keswan Prabhu, anything else you want to add? Like now, Vaishnava Kripa said also, Prabhu, our body is changing materially one stage to another from young age, Hmm. then till the old age. So then it's changing without our permission, Prabhu. Whether we like it or not, it's always changing. So transmigrating. Same goes to the soul, Prabhu. So it So will this be change at all, Prabhu. yeah. Keshan, That is, Okay. Prabhu. soul will never change. Yeah. So Hmm. Hmm. Soul is the same thing. You are the same person, right? Even you are boy, youth, old age, you are the same person, right? You are the same individual, right? Or different? My question to Keswan Prabhu. You are telling, according to you, that's what you say. So I'm asking back that now a person is boy, youth, old. So like right now, let's say now I am a adult. So are you telling that during the small time I'm a different person and now I'm a different person or same person? same person, but our material body gets changed. It Oh, changed. okay. So you're telling me I'm the same person, but my body changes. Yes, without our permission. Okay. So beyond our control. Yeah, we are not control. Hmm. Hmm. So yes, but I am telling that this changing body is me. That's my proposition. So after everything is finished, done. Everything is finished, YOLO. So why you want to waste your life by studying all these things or trying to do something that makes difficulty in your life? Cannot eat that, cannot eat this, cannot do that, cannot do this, must do this and that's why so many of rules and regulations. Can I answer, Prabhu? Hmm. You said the soul and the self is the same. No, self is different, body is different, Prabhu. No. That's why. The self is this you realize by self-realization. Yeah. Brahma Jignasu. Yeah. All these are fine. So that's why I'm asking. So why I have to take up the understanding of soul? The concrete reason is not established here yet. So That is realized knowledge, Babu. yeah, but you see, Knowing the difference in matter, spirit, soul, and super soul. so how are you going to dissect this? So, Keshan Prabhu, what are you doing? You're studying or working, Prabhu? Working, Prabhu. Working. Okay, you're in what field? Engineering. Engineering. What engineering? Civil engineering. Civil engineering. Nice. So now, very simple. If let's switch the role. Okay, let's switch the role. Just now I was taking the position of understanding of the atheist, right? Life you only live once. So now let's say now I take up the Bhagavad Gita's understanding. So now Keshan Prabhu, you are the atheist. Okay. Right. So fine. So if you see when someone is proposing a statement that we only live once, after the body everything is gone. The body is everything. இதுதானப்பா இப்போ நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஜெனரல் பீப்புளோட இப்படி தானே இருக்காங்க. என்ன நினைக்கிறீங்க? Trend, Prabhu. இப்போ நீங்கள் பாருங்க, நீங்கள் சொல்லலாம். இப்போ பாருங்க, நம்ம எல்லாம் பாருங்க, சோல் அது இது என்னென்னமோ பேசுகிறோம். ஆனால் எத்தனை பேர் வந்து இதை ரியலைஸ் பண்ணி இப்போ வச்சுக்கோங்களேன், வாட் யூ ஆர் டூயிங் இன் யுவர் லைஃப்? 8 to 5 you are working. Yes, not Prabhu. 8 to 5 you are working, I am working. Right? So, now the question is, if you are not the body, but your whole life you are spending to take care of the body. 8 to 5 you are working for the body. Right? So that you can eat, sleep. What you have done for the something which is not, which is you, the soul, what you have done for the soul? அது ஒரு நல்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இப்போ எல்லாரும் சொல்கிறீங்க we are not the body. ஆனால் நான் என்ன கவுண்டர் கொஸ்டின் கேட்குறேன்னா, that means what you have done for yourself.
let's assume, okay, I will come to the refutment part of the, the atheist and this one, but now I'm asking, so you are telling, okay, very nice, unga valile na varen, Keshwan Prabhu, unga valile na varen. So you are telling that you're not the body, correct? Yes. Yes. So now, if you are telling you are not the body, so you are telling you are something beyond the body, which is you're telling soul. So what you have done for the yourself, soul? Adan அடுத்த கேள்வி. What you have done? Because you're working for the money and body to sleep, eat, comfort. So it comes to the body. So now it sounds like a contraindicating thing. You are telling I'm not his body, but your whole life you're taking care of this thing. So I am proposing a counter question. So how to understand this? I mean, how do I understand you? புரியுதுல நான் கேட்கிறது? Keshwan Prabhu, do you understand my question? Can you repeat back, Prabhu? So basically, Prabhu, நீங்க என்ன சொன்னீங்க, நம்ம இந்த உடல் இல்லைன்னு. ஆமா Prabhu. ஆமா தானே, நம்ம வந்து இந்த நம்ம உடலுக்கு மேல ஒரு விஷயம் இருக்கு. அப்ப நீங்க அந்த உடல் இல்லைன்னா, அப்ப என்னதுக்கு அந்த உடலுக்காக உழைக்கிறீங்க, சம்பாதிக்கிறீங்க, அதை வச்சுதான் நம்ம வாழ்க்கையே ஒரு 90% அதை வச்சுதான் ஓடுது. அதை நான் கேட்கிறேன். இப்ப நீங்க உடல் இல்லைன்னா, அப்ப நீங்க அது கிடையாது. அப்ப நீங்க வந்து அந்த ஆத்மா, அப்ப அந்த ஆத்மாக்காக நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க உங்க வாழ்க்கையில? அதான் என்னுடைய அடுத்த கேள்வி. கான்ஷியஸ்னஸ் தான் மாத்தி இருக்கணும் Prabhu. கான்ஷியஸ் மாத்திருக்கீங்க. என்ன கான்ஷியஸ்? எங்க இருந்து எங்க மாத்திருக்கீங்க? Correct. இல்ல சீரியஸ். எங்க இருந்து எப்படி, எந்த கான்ஷியஸ் எந்த கான்ஷியஸ் மாத்திருக்கீங்க? ஐ மீன் from your understanding, from your experience. Sometimes I remind myself we are not this body, so sometimes we are not this body and not this mind, so we remind ourselves that this is all temporary, something like that, bro. Okay, fine. Okay, so now come back to the question. Yeah, so you see, this is how the whole world is running. Because you think that you are the body, so you are going after sense gratification. Yes. சரிங்களா? ஞானா, you want to enjoy yourself. நம்ம புத்தி பாருங்க, enjoy yourself, enjoy la பழகி. ஸோ அந்த புத்தி என்னன்னா, நம்ம என்ஜாய் என்னது, நம்ம இந்த உடலை நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அது நம்ம கொடுத்துடணும். அது கேஎஃப்சி கிடைச்சுன்னா நம்ம கேஎஃப்சி சாப்பிடலாம். அது எங்கே ராத்திரி விளையாடணும், ட்ரக்ஸ் எடுக்கணும், தண்ணி எடுக்கணும். ஐ மீன், whatever I like, I do. If I want a woman, I go for a woman. So what I want, I do. Right? So this is our current understanding, Western atheistic understanding, Western understanding. இப்படி தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன கேள்வி வருதுன்னா, இஃப் யூ ஆர் டெல்லிங் தட் யூ ஆர் ஜஸ்ட் அ பஞ்ச் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ், அதெல்லாம் அவன் சொல்கிறாங்க, நத்திங் பட் combine the sperm and ovum and all these chemicals are there. So if you are just a bunch of chemicals, right, that is the understanding, right, the atheistic understanding. So my proposition is, why not you create a life with the material ingredient? இவ்வளோதான். இப்போ நான் சொல்கிறேன்னா, ஹைட்ரோஜனும் ஆக்சிஜனும் போட்டால் வாட்டர். ஸோ அப்போ நான் தனியாக ஹைட்ரோஜனை தனியாக ஆக்சிஜன் எடுத்து ஒரு வாட்டர் உருவாக்கலாம். அப்போ நான் ஒத்துக்கிறேன். புரியுதுங்களா? ஸோ அப்போ ஓகே, we can combine these two. So that means this is matter. That means water is just a matter. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா, ஐ எம் ஒன்லி திஸ் பாடி, வேறு எதுவும் இல்லைன்னு சொன்னேன்னா, இப்போ என் கேள்வி என்னென்னா, வெரி சிம்பிள். இப்போ நம்ம இறக்கும் போது டாக்டர் வந்து இந்த பர்த் சர்டிஃபிகேட், டெத் சர்டிஃபிகேட் என்ன எழுதுவாங்க? கார்டியாக் அரெஸ்ட். எக்ஸாம்பிள் என்ன எழுதுவாங்க? கார்டியாக் அரெஸ்ட். இப்போ என் கேள்வி என்னென்னா, இப்போ நம்மளுக்கு கார்டியாக் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இருக்கேன். ஸோ அவன் சாவர மணிக்கு நம்ம கார்டியாக் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டா, இல்லை நம்ம இந்த மருந்து கூட அந்த ஹார்ட்டை திரும்பி கண்டினியூஸாக துடிக்க வச்சா அவன் சாக மாட்டான்ல. இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி இருக்குது. when you know someone is going to die, we give the adrenaline, we give the drugs to make the heart continue pumping. Or even we can do some transplant, heart transplant, brain transplant. So அப்போ செத்து போனோன்னு உயிரோட வர வச்சிடலாமே. If you are telling you just a chemical combination, so when we just fix the chemical which are problematic,
then we can already function. இதான் என்னோட ப்ரொபோசிஷன். ஆனால் இப்போ என்ன கதை, ஒருத்தன் செத்து போயிட்டான்னு சொன்னோன்னா அவன் உயிரோட வர முடியுமா? வர முடியாது. அப்படின்னா கேள்வி என்னன்னா, உயிரோட வர முடியாதுன்னா அப்படின்னா உனக்கு அந்த உண்மையான உயிரோடைய சாஸ் என்னன்னு தெரியல. யூ ஆர் கெட்டிங் த பாயிண்ட் கேஷவன் பிரபு. வெரி சிம்பிள். எப்படின்னா பிரபு, ஒரு அனாலஜி பாருங்க. நான் சொல்கிறேன், நான் ஒரு மெக்கானிக், ஐ எம் எ மெக்கானிக். ஸோ இப்போ நான் மெக்கானிக்னா, இப்போ நீங்கள் காடி பிரச்சனையாக இருக்குது, ஸோ காடி ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல, என்ன பண்ண முடியல, ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல. அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன், இன்ஜின் தான் பிரச்சனை, இன்ஜின் தான்ப்பா பிரச்சனை. சரி, ஓகே. அப்போ நான் இன்ஜினை மாற்றிட்டா காடி வேலை செய்யுமா, வேலை செய்யாதா? வேலை செய்யும் பிரபு. வேலை செய்யும். சரிங்களா? இப்போ நான் சொல்கிறேன், நான் மெக்கானிக்கு, எனக்கு காடி பற்றி எல்லாம் தெரியும். இப்போ இது வந்து பிரச்சனை இன்ஜின் தான், ஆனால் நான் இன்ஜினை மாத்திரேன், காடி வேலை செய்யலை. அப்படின்னு என்ன கதை? அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? மெக்கானிக் இருக்கான், அவன் சொல்கிறான் நான் மெக்கானிக், எனக்கு எல்லாம் இந்த காடி பற்றி எல்லாம் எனக்கு தெரியும். அப்போ இந்த காடி தான் வேலை செய்யலை, இன்ஜின் பிரச்சனைன்றான். அப்போ இன்ஜின் மாத்திரம், ஆனால் காடி அப்பயும் வேலை செய்யலை. அப்படின்னா என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம்? வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? வேற இடத்துல ப்ராப்ளம். அப்படின்னா வேற இடத்துல ப்ராப்ளம். எல்லாத்தையும் மாற்றி பார்த்துனா ஆனால் காடி வேலை செய்யலை. அப்படின்னா என்ன கதை? அந்த மெக்கானிக்கு என்ன கதை, என்ன இதுன்னு தெரியல, அந்த பார்ட்ஸை பற்றி முழுசா தெரியல. அதே மாதிரி தான் இப்போ ஹியூமன் பாடின்றீங்க, கார்டியாக் அரசுன்றீங்க. இந்த காடி அனாலஜி நல்லா பாருங்க. கார்டியாக் அரசுனா கார்டியாக்கு மாற்றினா நீ உயிரோட வந்துடணும். ஆமாம் இல்லையா மச்சி? கரெக்ட் பிரபு. நான் கேட்கற லாஜிக் தானே. நீ கார்டியாக் அரசுன்ற, நீ தானே சொல்ற எல்லாம் கெமிக்கல் காம்பினேஷன், ஸ்பெர்ம் அண்ட் ஓவம், எல்லாம் CO2 ஆக்சிஜன் எக்ஸ்சேஞ்சு. அப்ப கார்டியாக் மாத்தினா நீ உயிரோட வந்துடணுமே. ஆனா இப்ப என்ன காதுனா, என்னதான் குட்டிக்காரன் அடிச்சாலும், என்னதான் நீ பெரிய ராஜாவா இருந்தாலும், என்னதான் நீ பெரிய பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்தாலும், நீ டிக்ளேர் டேட் பண்ணிட்டா நீ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, அந்த மெக்கானிக் வந்து எங்க எது போட்டா உயிர் வருன்றது புரியல. அப்படின்னா நம்ம உண்மையான மனசா இருந்து உயிர் எப்படின்றது நம்ம சயின்ஸுக்கு முக்கியமா முழுசா தெரியல. சூப்பர்ஃபிஷியலி தான் நம்மளுக்கு தெரியுது. ஆனா இதுதான் எவிடன்ஸ். இப்ப நவ் கிருஷ்ணா ஹேவ் புட் ஃபார்வர்ட் தஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா, நீங்க சொன்னீங்களே. ஸோ த பாடி ஆர் சேஞ்சிங், but you keep the body are changing, but you are the same. You go to another body, just like this verse. So now we have to accept there's something beyond the body. அவ்வளவுதான் hypothesis, inference நம்ம பார்க்கலாம், scientifically நம்ம பார்க்கும்போது. If you cannot bring back someone from death, that means you don't know what is the real source of life. Now Krishna is telling the source of life is soul. So that is why the consciousness is the proof, as Prabhu said. ஞானா இப்போ நீ சோலை பற்றி நீ பேசலைன்னா நீ உயிரோட கொண்டு வா. அதான் நம்மளுடைய சேலஞ்ச். ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் பிரபு, யாராச்சும் செத்து போன இந்த கெமிக்கல்ஸை திரும்பி ரிப்பேர் பண்ணி உயிரோட கொண்டு வந்திருக்காங்களா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல? சொல்லுங்க பாப்போம். செய்யல. அதுலேருந்து என்ன தெரியுது? இந்த கன்க்ளூஷன் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த பாடி இஸ் கெமிக்கல், பட் தேர் இஸ் சம்திங் பியாண்ட் த பாடி விச் கிவ்ஸ் த லைஃப். Can you all agree with the statement? Yes. இதான் கதை. So now the so-called logic and so-called conviction of the atheist, the understanding of ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தான்ப்பா is refuted only by simple logic. So இப்படி தான் நீங்கள் வாதம் பண்ணணும், இப்படி தான் நீங்கள் பேசணும். ஸோ பகவத்கீதா இஸ் ஃபேக்ட், கட்டுக்கதை கிடையாது. சரிங்களா? பிளைண்ட் ஃபேத் கிடையாது, சும்மா பிளைண்ட் ஃபாலோவிங் கிடையாது. பகவத்கீதா இஸ் அ ஃபேக்ட் as it is. It's a words of God. It's a manual book for the human mankind. ஸோ கிருஷ்ணாக்கு தெரியும் நம்ம என்ன கதை, நம்ம யாரு, எங்கேருந்து எல்லாம் வருதுன்னு. சரிங்களா? அடுத்த பிறவி இல்லைன்னா, do you know there are so many documented cases of past life? Do you know there are many documentary that the person can remember the past life and exactly he can show where is the mother's past life mother, where is the past life city. He went into the house and identified the toys and he can recall everything.
தெரியுங்களா? இந்த மாதிரி பல டாக்குமெண்டரி ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு. Do you know that? How to explain that? Reincarnation. Yeah, இதுதான் scientific evidence. So you don't come and talk to me that no everything is no past life, no everything is just chemicals. So this is some என்ன சொல்றது foolish understanding. சரிங்களா? So I'm just giving you some clear understanding. Solid இதெல்லாம் பேசிக்ஸ். நம்ம சாலிடா ஃபவுண்டேஷன் இருக்கணும். Because this is the basics of spirituality. Spirituality na to understand yourself, spirit soul, servant of Krishna. இதுதான் spirituality. Spirituality na spirit, adana spirit சொல்றோம். We are soul, spirit soul, spirituality, ஆன்மீகம், ஆத்மா புரிஞ்சா ஆத்மீகம், ஆன்மீகம். புரியுதுங்களா? மேட்டர்னா this body is matter, material. அதனால தான் material. So anyone who can differentiate between this matter and spirit, he is spiritual. And further he understands that my duty, my occupational, my nature, my constitutional position is to serve God. Then he is perfect. இதுதான் வந்து spirituality பா. Very simple. சரிங்களா? Spirituality na to understand you are the spirit soul, not the body. இதான் spirituality. And to understand Krishna. அதனால தான் ப்ரூவ் நல்லா போடுறாரு. It is the false claim that after the annihilation of the body everything is finished. Is nonsense. சரிங்களா? Because the soul is transmigrating from one body to another, and at a present body and the present activity the background of this next body. And அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோமோ அடுத்த வாழ்க்கையை நம்ம தீர்மானிக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ அடுத்த பாடி என்ன நம்ம எடுக்க போகிறோமோ, ஒரு நாயோ, ஒரு பன்றியோ, ஒரு குரங்கோ, ஒரு பூச்சோ, அதான் சிவபுராணத்தில் வந்து இறக்கும் போது அந்த சிவபுராணத்தில் பாடுவாங்க, கல்லாகி புழுவாகி பாம்பாகி பறவையாகி மரமாகி மனிதனாகி பூதமாகி கணங்களாகி பேயாகி தேவனாகி, இந்த மாதிரி. ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் இட் இன் அ டிரேஞ்ச்ட் வே. பட் அது அழகாக ஒரு வரி வரும். ஆமாம் இல்லையா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சிவபுராணம் ஃபெடரல் வீட்டில் பாடுவாங்க. ஏன் சொன்னோம்? அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? பல உடல் எடுத்து களைச்சி போனேனே எம்பெருமானே. அவ்வளோ உடல் எடுத்தும் ஒன்று நினைக்காம புத்தி வரல. எவ்வளோ உடல் எடுத்தோம், எவ்வளோ சாவு வீட்டுக்கு போயோம், எவ்வளோ பேர் செத்தோம், எல்லாரும் சாவுறாங்க. ஆனால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? எனக்கெல்லாம் நடக்காதுப்பா, நான் இன்னும் ஒரு 20 வருஷம் 30 வருஷம் இருப்பேன்னு ஏதோ ஒரு ஸ்பெகுலேஷனில் இருக்கும். The best place to understand spirituality is dead house, funeral. ஆனால் நம்ம ஃபினரல் போனால் என்ன பண்ணுவோம்? சும்மா போய் பார்த்துட்டு ஃபினரல் போனால் பகவத்கீதா பேசணும், ஆத்ம ஞானம் பேசணும். It's just a reminder that we also will be in the same position very soon. You are thinking that you're going to live forever. No, nothing is forever. Your body will change. According to your karma, you have to live. இப்போ அதனால இப்போ நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அது நம்ம போன ஜென்மத்தோடைய செயல். ஸோ அதனால தான் the process is there. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பல உடல் எடுத்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். கர்ஷதி அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறாரு. ஆனால் ஞான் கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். அடுத்த கேள்வி வருதுப்பா, ஞாப்பா இந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும், ஞாப்பா இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கோம்னா அதனால தான் சொல்கிறாரு, பிகாஸ் we are misusing the minute independence given. That's the point. Because Krishna, he never touches our minute independence. He never forces anyone. Everything is given. Knowledge is given. Whether you want to take up Krishna consciousness, whether you want to take up Bhagavad Gita, or you want to do what you want, your wish. Krishna never forces anyone. But whatever you do, you pay for the reaction. Every action, there is a reaction. This is the point. So, அதனால தான் பிரபுபாட் சொல்கிறாரு, the living entity is also described as Ishvara. பகவான் தான் ஈஸ்வரா. ஈஸ்வரா பரமா கிருஷ்ணா சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். ரைட்?
பிரம்மதேவர் வந்து பகவானை நினைச்சு பாடுறாரு. ஈஸ்வரா பரமா கிருஷ்ணா சச்சிதானந்த விக்கிரகா. கிருஷ்ணா இஸ் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். கிருஷ்ணா இஸ் த பரமேஸ்வரம், சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர்னு சொல்றாரு பிரம்மதேவர். ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கும் அந்த பட்டம் இருக்கு, ஈஸ்வரா. ஞாபகத்துலங்க, வி ஆர் மைன்யூட் ஈஸ்வரா. ஏதோ கொஞ்சம் கண்ட்ரோலிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கு, சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் பிரபுபாட் சொல்றாரு, நம்ம நினைச்சா நம்ம இந்த வாழ்க்கையை வந்து உயர்ந்துக்கலாம். எப்படி உயர்ந்துக்கிட்டு? we can get a higher body or we even can go back to Krishna, spiritual body. அதே மாதிரி நம்ம சேலில் நம்ம நினச்சா என்ன ஆகும்? ஒரு நாயாவோ பூனையாவோ போய்க்கலாம். ஸோ the change of body is dependent on us. Whatever we think during the time of death, that we will carry to the next body. அதனால தான் நம்ம தேவராகவும் ஆகலாம், ஒரு குரங்கு ஒரு பூனையாகவும் ஆகலாம். ஆனால் நம்ம பகவானை நினச்சோன்னா பகவான்கிட்டயே போயிடலாம், சரிங்களா? பேசிக்கலி என்னன்னா, நம்ம நினச்சா அந்த பாடியை மாற்றலாம். ஸ்பிரிச்சுவல் பாடிக்கு நம்ம போகலாம், இல்லை ஒரு நாய் பாடியை மாற்றலாம். இதுதான் பாயிண்ட்டு. இது ரொம்ப ஒரு ஈஸியாக நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம், வெரி சிம்பிள். இப்போ வச்சுக்கோங்க, do you go to gym, Kesan Prabhu? Yes, Prabhu. See, I know. That's why I'm asking. You go to the gym, right? Yes, Prabhu. Yes, I can see. So, the point is, நீங்கள் ஜிம்முக்கு போனால் ஒரு சர்டன் மந்த்ஸில் நீங்கள் அந்த மாதிரி அந்த ரெஜிம், எக்ஸசைஸ் ரெஜிம் ஃபாலோ பண்ணால், அந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணால் உங்கள் உடல் மாறுமா மாறாதா? நீங்கள் நினச்ச மாதிரி மாறும் Prabhu. மாறுமா இல்லையா? Yes. எஸ், நல்லா பாருங்கள். அப்போ நீங்கள் இப்போ உள்ள உடல், இந்த உடலில் நீங்கள் நினச்சபடி நீங்கள் டயட் பண்ணி நீங்கள் ஸ்ட்ரென்த் பண்ணிங்கன்னா அது ஸ்ட்ரென்த் ஆகுது. இல்லை நீங்கள் ஏதோ சாப்பிட்டு வச்சிங்கன்னா அது வேறு மாதிரி மாறிடுது. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் அடுத்த பிறவியும் அந்த மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். உங்களுடைய செயலால் எப்படி நீங்கள் ஜிம்முக்கு போய் இந்த உடலை நீங்கள் ஸ்ட்ரென்த் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களோ, அதே மாதிரி அடுத்த உடல் என்ன உடல் நீங்கள் கிடைக்கிறதுக்கும் தீர்மானிக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னு. அதான் பாயிண்ட்டு, சரிங்களா? ஸோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். திஸ் இஸ் அ வெரி சயின்டிஃபிக் ப்ராசஸ். இப்போ நீங்கள் மாற்ற முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக அடுத்த உடல் நம்ம மாற்ற முடியும். ஸோ அதனால தான் நீங்கள் சொன்னீங்க, நான் இந்த உடல் கிடையாது. ஆமாம், நீங்கள் அந்த உடல் கிடையாது தான். ஆனால் இந்த உடலை வந்து நம்மளுடைய மனசை வந்து நம்ம பகவானுடைய செயலில் ஈடுபட்டோன்னா அதுதான் பெர்ஃபெக்ஷன். ஸோ நான் கேட்டேன்ல, இப்போ நீங்கள் இந்த உடல் இல்லைன்றீங்க பிரபு, அப்போ நீங்கள் என்னதுக்கு வேலை செய்கிறீங்க? ஆமாம், நீங்கள் பகவான் நினைக்காம உங்கள் சொந்த என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு வேலை செஞ்சீங்கன்னா அது பாவம். அது வந்து உங்களுக்கு வேறு மாதிரி கர்மம் வந்து கொடுக்கும். ஆனால் நீங்கள் வேலை செஞ்சு அந்த பகவானுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா, அது வீட்டுக்கு வந்து பகவானுக்கு வந்து சமைச்சு நீங்கள் ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா, இல்லை அது பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபட்டீங்கன்னா அது ஆன்மீகம், ஸ்பிரிச்சுவல். தட்ஸ் ஹவ் யூ ஸ்பிரிச்சுவலைஸ் திங். ஸோ whatever we are, we can use it for Krishna. இதுதான் கீ. புரியுதுங்களா பிரபு? திஸ் இஸ் த ஆன்சர். ஸோ அப்படின்னா I am not this body, but I will use whatever I have, including this body, for the service of Krishna. இதுதான் இன்டெலிஜென்ஸ், இதுதான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. ஸோ ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டினா சும்மா நான் இந்த பாடி இல்லைன்னு நினச்சிக்கிட்டு அப்படியே நினச்சிக்கிட்டு இருக்க கிடையாது. நான் இந்த பாடி இல்லைன்னு தெரிஞ்சோன்னே, ஆனால் நான் இந்த பாடி எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, நான் அந்த பாடியை வச்சு பகவானுக்காக நான் என்ன செய்வேன், அதை நினச்சி அதை செய்யும் போது தான் யூ ஆர் ஸ்பிரிச்சுவலைஸ்ட். இதுதான் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், இதுதான் பக்தி. சிம்பிள். புரியுதுங்களா பிரபு? இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ இப்போ நிறைய பேர் ஜிம்முக்கு போகிறாங்க. ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்முக்கு ஏன் நம்ம போகிறோம்? why you are going gym பிரபு? எனி ரீசன்? பிரபு, நான் போய் த்ரெட்மில் தான் பிரபு செய்வேன். ட்ரெட்மில் செய்வீங்க? கார்டியோ? Yeah. You want to build stamina. ஆமா. You want to burn some calorie, you want to burn some fat, right? No. Yes. So you see, this nature are there. Why you need to do all these things? Because you are afraid of death. Adan point. You are afraid you will die. Yes or no? No, honestly, yes or no? Yes, Prabhu. I mean, why people are doing all these things? Jogging, healthy lifestyle, vaccination, hospital. நம்ம என்ன பயம்? சத்திரம் பயம்.
ஆமா தானே, ரைட் தானே சொல்றது, உண்மை தானே? ஆமா பிரபு, கரெக்ட் பிரபு. கேள்வி என்னன்னா, செத்துருன்னு ஏன் பயம்? ஏன் நம்ம சாவ பயப்படுறோம்? ஞானா இயற்கையாவே நம்ம என்னது, இயற்கையாவே நம்மளுக்கு சாவு இல்ல. ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு சாவு இருக்கா? இல்லை. இல்ல. ஆத்மாவுக்கு சாவு இல்ல, நிரந்தரம். பாடிக்கு தான் சாவு இருக்கு. இப்ப என்ன கதைனா, நம்மளுடைய உள்ளுக்குள்ள நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம சாவு இல்ல, நம்ம நிரந்தரமானதுன்னு. ஆனா டியூ டு த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் இலூஷன், ஐயோ நான் சாக போறேன்னு சொல்லிட்டு, நான் தான் இந்த உடல் தான் நான் நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம போயிட்டு இந்த உடல்ல தான் அதிகமாக ஈடுபடுவோம். ஞானம் அந்த உடலுடைய நேச்சர் வந்து சாவு கிடையாது. அது எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது, இந்த உடல்ல காட்டுது நான் சாகக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்னமோ பண்ணுது. ஆனா என்ன காதுனா உடல் செத்துரும். ஸோ உண்மையிலே நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம 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 செல்ஃபை வந்து, அதனால தான் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், தட் வி ஆர் த ஸ்பிரிட் சோல். அப்போ நம்ம ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடும் போது தட் இஸ் வே வி கெட் ஹாப்பினஸ். ஸோ அதுக்குன்னு வந்து நீங்கள் நம்ம உடலை பார்த்துக்க கூடாது, அந்த மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாதுன்னு கிடையாது. உடலை பார்த்துக்கணும், ஏன்னா பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு. நீங்கள் இதை வச்சாதான் நீங்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்ய முடியும். இப்போ உடல் நல்லா இல்லைன்னா நீங்கள் எப்படி கோயிலுக்கு போவீங்க? உடல் நல்லா இல்லைன்னா எப்படி கிருஷ்ணா கிளாஸ் உட்காந்துருப்பீங்க? உடல் நல்லா இல்லைன்னா எப்படி ப்ரீச்சிங் பண்ணுவீங்க? உடல் நல்லா இல்லைன்னா நீங்கள் என்னென்னமோ ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. ஸோ அதனால நம்ம புத்தி எப்படி இருக்கணும்னா, சரிப்பா நான் பகவானுக்காக இந்த உடலில் வந்து மினிமலாக எவ்வளோ நல்லா வச்சுருக்க முடியுமோ வச்சு நான் பகவானுக்கு சேவை செய்யணும், இதுதான் நம்மளுடைய எண்ணம். இப்படி இருந்தீங்கன்னா அது நல்லது. இல்லைப்பா அது வேற மாதிரி நீங்கள் போனீங்கன்னா அப்போ அது பௌதிகம் ஆயிரும், செல்ஃப் பாடிலி கான்ஷியஸ் ஆயிரும், அனிமல் கான்ஷியஸ். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் பேசிக்கலி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கான்ஷியஸ்னஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் எந்த செயல் செஞ்சாலும் அது சாஸ்திரத்துக்கு சரியாக இருக்கணும், அக்கார்டிங் டு சாஸ்திர வீதியாக இருக்கணும். நம்முடைய கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து பகவான் சென்ட்ரல் இருக்கணும், நம்ம வாழ்க்கை வந்து கிருஷ்ணன் நடுவில் இருக்கணும். அது எல்லாமே சரியாக வந்துடும். நம்ம சாப்பிட்றதுலையும் சரி, தூங்குறதுலையும் சரி, என்ன செஞ்சாலும் சரி, நீங்கள் ஒன்று கேட்கணும், நான் இது கிருஷ்ணாவுக்காக செய்கிறேனா, கிருஷ்ணாவை நடுவில் வச்சு செய்கிறேனா? அப்படி நம்ம செயல்களை எல்லாம் கிருஷ்ணரை நடுவில் வச்சு செய்யும் போது அந்த செயல்கள்லாம் பூரணமாக இருக்கும், பர்ஃபெக்டாக இருக்கும், பாவம் கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செயல்கள் நம்ம செய்யும் போது நம்ம கண்டிப்பாக பகவானுடைய திருலோகத்துக்கு போக முடியும், திரும்பி இன்னொரு உடல் எடுக்க அவசியம் கிடையாது. இதுதான் பக்தி, இதுதான் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், இதுதான் ப்ராக்டிக்கல் திங். சரிங்களா? வெரி சிம்பிள். ஸோ நீங்கள் இப்போ என்ன செய்கிறீங்களோ அது எதுவுமே ஸ்டாப் பண்ண தேவையில்லை. கிருஷ்ணருடைய நீங்கள் நடுவில் வச்சு கிருஷ்ணருடைய இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா எவ்ரிதிங் வில் பிகம் பர்ஃபெக்ட். இல்லை பிரபு நீங்கள் இந்த உடல் இல்லை நீங்கள் சாப்பிடாதீங்க, அப்படி கிடையாது. நீங்கள் இந்த உடல் இல்லை, ஸோ நீங்கள் சாப்பிட்றதெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு படைச்சிட்டு சாப்பிடுங்க, அதுதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ். இல்லை பிரபு நீங்கள் உடல் இல்லை, ஸோ நீங்கள் மருந்து எடுத்துக்காதீங்க. இல்லை, சீக்கு வராமல் இருக்க நல்லா சாப்பிட்டு, சீக்கு வந்தாலும் நம்ம தேவைப்பட்ட மருந்து எடுத்துக்கிட்டு பகவானுக்கு நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணணும், இதுதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ். இல்லை பிரபு நீங்கள் உடல் இல்லை, நீங்கள் கல்யாணம் பண்ண வேணாம், பிள்ளை குட்டி பெற்றுக்க வேணாம், அதெல்லாம் ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் தானே? கிடையாது. நாய் பூனை பண்டி அதெல்லாம் கூட தான் பிள்ளை பெற்றுக்குது. ஆனால் என்ன வித்தியாசம், அது வந்து செக்ஷுவல் ப்ளெஷரில் பெற்றுக்குது. நான் மனசை வந்து எப்படி பெற்றுக்கணும், ஸோ தட் வி கேன் பிரிங் இன் குட் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் சில்ட்ரன், ஸோ தட் வி கேன் சேவ் தேம், பிரிங் பேக் தேம் டு கிருஷ்ணா. ஸோ திஸ் இஸ் த கான்சியஸ்னஸ். புரியுதுங்களா? நம்ம என்ன செய்கிறோம், நம்ம கல்யாணம் பண்ணும் போது கூட பகவான் நடுவில் வைக்கணும். இப்போ புரியுதுங்களா? இதுதான் இந்த மூட். இந்த மாதிரி மூட் இருக்கும்போது we will become success. நான் வேலை செய்கிறேன், நல்லது. ஆனால் வேலை செஞ்சு அந்த காசு என்ன பண்ணுற, பகவானுக்காக நம்ம ஈடுபடுறோமா? நோ ப்ராப்ளம். நம்ம டெய்லி நம்ம வீட்டுக்கு ஜாமான் வாங்கினா கூட அந்த ஜாமாவை வந்து நம்ம கிருஷ்ணருக்கு படைச்சிட்டு சாப்பிடும் போது அது பக்தி ஆயிடுது. புரியுதுங்களா? அது நம்ம மனைவி கையில் கொடுக்கும்போது மனைவி என்ன பண்ணுறாங்க, அது சமைச்சு பகவானுக்கு கொடுக்கும்போது அது பக்தி, அது ஸ்பிரிச்சுவல். ஸோ அதனால் நம்ம எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவலாக என்கேஜ் பண்ணலாம். இதுதான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. இதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு, இதுதான் கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்னஸ். யோர் கான்ஷியஸ்னஸ் இஸ் கிருஷ்ணா, அதான் பாயிண்ட்டு. இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் நிச்சயம் வெற்றி, எதுவுமே பிரச்சனை வராது. நான் பிரச்சனை என்னென்னா யாரும் அதை ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது. எல்லாரும் எனக்காக தான் நினைக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி எனக்காகன்னு வரும்போது என்ன ஆகுது, அதில் கர்மா, கெட்ட கர்மா வருது. அதனால் நம்ம திரும்பிங்க நாயாகி புழுவாகி மரமாகி திரும்பி கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். கர்ஷதி, இதுதான் இங்கே பகவான் சொல்கிறாரு. இதுதான் சொல்யூஷன். சாண்டிங் பண்ணணும், பகவானுடைய நாமம் திருநாமத்தை சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரே ஜபம் பண்ணணும். சும்மா நான் ஆத்மா நான் உடம்பில்லைன்னு நினச்சிக்கிட்டு அப்படியே வாழ்க்கையை ஓட்டக்கூடாது.
தியரட்டிக்கலி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது ஒன்றும் நம்ம செய்யாமல் இருந்தால் அது யூஸ்லெஸ். ப்ராக்டிஸில் போடணும். அதனால தான் ப்ராக்டிஸிங் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ். யா ட்ரைங் டு ப்ராக்டிஸ். அதனால தான் ப்ராக்டிஸிங் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ். சரிங்களா? ஸோ இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதுதான் இன்னைக்கோட பர்பட்டோடைய விளக்கம். ஸோ எல்லாருக்கும் கிளியராக புரிஞ்சிச்சா நம்ம என்ன பேசணும், நம்ம என்ன சொல்ல வரேன், கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில் என்ன சொல்கிறாரு, நம்ம எப்படி லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணலாம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பேசணும். இது எல்லாருக்கும் தெளிவாக புரிஞ்சா? Did you get something today? Yes, Prabhu. Any question so far? Prabhu, can I ask you a question, Prabhu? சொல்லுங்க பிரபு. In your last class, you said about the Veda policy was quality and quantity, Prabhu. ஓகே. But then, many places in Bhagavad Gita as well as Bhagavad, everything emanates from me. Everything is in me, but I'm not in them. What's the meaning of that, Prabhu? Everything emanates from me. All are on me, but I'm not in them. What's the meaning, Prabhu? This is establishing Krishna's supremacy and inconceivable energy of Krishna. சரிங்களா? ஸோ கிருஷ்ணா என்ன சொல்கிறாருன்னா, என் கிட்ட இருந்து எல்லாமே வந்துச்சு, நான் எல்லாத்துலேயும் இருக்கேன், அதே சமயத்தில் நான் எல்லாத்துலேயும் இல்லை. இதான் Is that Veda policy, Prabhu? எஸ், அதே தான் வேதா அப்படின்னா என்னன்னா, கிருஷ்ணா ஹீ இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங். ஓகே. அண்ட் சேம் டைம் கிருஷ்ணா இஸ் இன் எவ்ரி திங் அண்ட் சேம் டைம் இஸ் aloof from everything. சரிங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா இஸ் ஆல்சோ ஹியர், பரமாத்மாவாக இருக்காரு. கிருஷ்ணா இஸ் ஆல்சோ அர்ச்ச விக்கிரமாக இருக்காரு. சரிங்களா? அதே ஹரிநாமம் ஹரிகிருஷ்ணா மகாமந்தில் இருக்காரு. ஸோ அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணா இஸ் ஆல்சோ தேர் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். இஸ் aloof from all this. He got no business from all this material world. So this is the meaning of Achintya. This is the inconceivable Shakti of Bhagavan. பகவான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கலாம், எல்லா இடத்துலையும் இருக்காமல் இருக்கலாம். ஸோ இதுதான் இந்த inconceivable. அப்படின்னா he is everywhere yet he is not everywhere. He is inside everything, yes he is outside. Thank you very much, Prabhu. This is the inconceivable Shakti of Bhagavan. இது பகவானால் மட்டும்தான் முடியும். புரியுதுங்களா? ஸோ ஞானா இப்போ நம்ம அவர் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கான்னு சொல்லும் போது அப்போ அங்கே இல்லை, ஒரு இடத்துல மட்டும் இல்லை, எல்லா இடத்துலையும் இருக்காரு. அப்போ நான் பகவானோட சக்தி போச்சு. இல்லை அவர் ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் இருக்காரு, எல்லா இடத்துலையும் இல்லைன்னு சொன்னால் அதுவும் போச்சு. ஏன்னா இப்போ எல்லா இடத்துலையும் இல்லை, ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் இருக்காரு. அதனால பகவான் என்ன செய்கிறாருன்னா, நான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு ஆனால் ஐ எம் aloof. புரியுதுங்களா? நான் உள்ளுக்கும் இருக்கேன் ஆனால் ஐ எம் aloof of it. ஸோ ஐ எம் த காஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங் yet I am not. அந்த மாதிரி பகவான் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷிங் இஸ் சுப்ரிமேசி, இஸ் இன்கான்சிபிள் சக்தி. அதனால இது பகவான். ஸோ பகவான் இங்கேயும் இருக்கார், எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார், அங்கே கிருஷ்ணலோகத்திலையும் இருக்கார். அதே மாதிரி பகவான் இஸ் நாட் டிபெண்டன்ட், நாட் பவுண்ட் பை ஆல் திஸ் மெட்டீரியல் எனர்ஜி. இஸ் aloof from it. So Krishna is not bound by the law of karma. He is not bound by the law of all these things. சரிங்களா? ஸோ இதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Thank you very much, Sir. Prabhu. Sir, can I have the Achinta Beda the sloka verse, which Bhagavad Gita, in which chapter and Yeah. So this is Achintya Beda. Beda is a philosophy is established by Chaitanya Mahaprabhu. not in the Yeah, it is in Shastra. It is in Shastra. Shastra. So this I will share to you the reference. Okay. Okay. Yeah, in a group. And the other one also, sir. Om Purna. Okay. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vashishyate. So this is from Sri Ishopanishad. This one. Alright. So this is Sri Ishopanishad. You can find this book. You can read this shloka here. Okay? Okay, sir. Yes. Any other questions? Keshav Prabhu, is that clear? Anything you'd like to add? Any questions? Okay, Prabhu. So far clear, bro. So far clear. Okay. So thank you very much. Hare Krishna. Thank you, sir.